Finlandale ประเทศสเปนจิตในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตให้ยอมลูกเดียวอ่อนลูกเสยเจ้าหน้าที่นำส่งกองนำและการสร้างสู้สกตุกที่สำนักลูกเดียวสำนักประเทศสเปนการประชาชนจะพวกลูกเดียวเทียนหากยังกระสมเยอะกันนี่ทลายหนาวกุนจมพูตำนานกระดาษปะนโยบายในครองสเปียที่มาเลเซียตะบานบางห้างปีสมานจัดจมพูชมก็โดยจีจมพูก็ได้เจนจักกัมพูชีในกองการทลายเอาใบใหม่เนี่ยในบางห้างเอาปีมัตพิบดอร์มอเราเวียนปฏิยืนเตียงปีแค่นี้จำปัจจุบันก็ได้สามนอรีเรไกลเลยแต่วันนอกผมเป็นตัวสนักกิจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยที่บอลเลยเชื่อเลือกที่ปีตัวสนักกิจเพลงการวอกชมเลือกที่มวยคือในชั้นปีปอนดับมวยดาการนุชมในกันดำในเชื่อยุรันตรีชมสอบอคุณจมพวกการตะตัวสวากุมอย่างก็กระได้จมพวกรูปชมพร้อมเตียงพระจพูออมตำนาวหนังการเรียบจอมประจุมเชื่อพิเศษนีลาตามใบออกชมทุบอตุเตสเนียมใจของเล็กทุสนะสไลปีตุ่มแนตน้องกัมพูชีติมอลเลพร้อมเตียงบอดพิซอดตะวันกัมพูชีขนมการเตรียมโคลนโจเชียสมาชิกอาเซียนการปีมาเพย์ประมวยชนะมนสอบเปิลได้ติมอลเลกระพงเตรียมโคลนคลายเตยเชียสมาชิกอาเซียนปิงสุดเนื้อเปิลชับข้างบุกนี้ระยะเปิลสายสะบวนชนะในอาชีพนโยบายบอกชมปีชนะมาปอบบัวไรจัดสมบูรณ์ราจัดทุกท่าประหารเชี่ยกันลักสัตวัตเชี่ยกันลักสัตวัตในอาชีพอมราการเงียระบอกชมมุนกันดำในนโยบายระหดมาดาลเป็นเลยกันดำในเชี่ยนโยรัมไตรได้ชนะปีป้อนมาภัยใบสมมติพอลเชี่ยประวัติศาสตร์มวยสำหรับชมก็โดยเชี่ยปฏิกรรมเชี่ยตมูลนุกโจเชียสมาชิกอาเซียนในไงที่สามสับไข่เมษาชนะมือพ่อประวัติการสมบูรณ์หนังการดักน้องประกอบด้วยจุกใจในห้องการดำบอลมวยขนมเลี่ยมเชียประเทศโปรเวนอาเซียนระหดตดอลใบดอกเอาไว้ได้กู้ก็สำคัญคือการไปเชียเฮียนตัวทั่วเชียประเทศอาเซียนเลือกที่มวยในชั้นปีปอนปีก็คือตรมแต่เกิดเวรีประหารจะปีชนำกันลับกันนกกลายเป็นคล้ายเตยเชื่อสมาชิกปิ่งสุดชมคือจะเนี่ยตัวไตรเพลิงหนังบ้านดักน้อมการไปเชี่ยเพื่อดำเนินช่องคัดการลำบากหนังวัดพิศาจิตรากำรับบ้านโจเชื่อสมาชิกอาเซียนหนังเพื่อสมาร์ทรันการโจตึกขนมดำบอลหนังดำบ้านโดยสัตว์ไงสอบตามยุทธศาสตร์จีนกัมพูชีสำหรับการใจของเล็กในไงนี้เชื่อระบบเครื่องซ่อมดีเยี่ยมปีตั้งแต่ตั้งนองระเบียงกัมพูชีนั่งติดบอลเลสเซ่พอตาบอกช่างหนังเลิกอันปีตัวสนาวิสัยนั่งก็ได้รำเพื่อกระบอกกัมพูชีเฉพาะอาเซียนช่างนั่งบรรจบปัทกถาเชื่อบุยนังกาเวดำไลอันเป็นสาระสำคัญในต้นในตีรบอาเซียนขนมไปภูมิโลกนั่งเลิกปีวิสาลพิบระวาดบอลมวยตำแหน่งนอกกัมพูชีนั่งติมอร์เลสเตเจดโบสมสมเฉลี่ยโอกาสนี้โจรวมจะมวยประชาชนติมอร์เลสเตแต่พอซาโตคู่อนุสาวรีย์เลือกที่มาไปใบในทีวีไอคริจิตในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตแต่ประชาชนติมอร์เลสเตสำเร็จบ้างในไงที่มาไป
ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះគឺជាឆ្នាំមានអត្ថន័យប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសយើងទាំងពីរផងដែរដោយតំណាក់តំណងការទូតយើងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំដដែលហើយកប់ជួននឹងពេលតែកម្ពុជាកំពុងអនុវត្តតួនាទីជាប្រធានអាស៊ានលើកទី1ខ្ញុំតែមានសូត្រទិនិយមមានអារម្មណ៍ចិត្តស្និទ្ធជាមួយប្រជាជនទីម៉ូឡេស្ទេបើទោះបីបរិបទស្ថានភាពនៃប្រទេសយើងមិនដូចគ្នាប្រជាជាតិយើងទាំងពីរគឺសុទ្ធតែបានឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងនៃអស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខដូចគ្នាក្រោយពីបានឯករាជ្យភាពពីអាណានិគមនិយមហើយធ្លាប់ទទួលកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពនិងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងសតវត្សតែមួយពលគឺកម្ពុជានៅដើមទសវត្ស1990ចំណែកឯទីម៉ូឡេស្តេនៅចុងទសវត្សដូចគ្នានៅពេលដែលទីម៉ូឡេស្តេដាក់សំណើជាផ្លូវការសូមចូលជាសមាជិកអាស៊ាននៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2011កម្ពុជាបានបញ្ជាក់ពីការគាំទ្រដល់អសិទ្ធិកប់ជួននឹងការខិតខំចិត្តមកដល់នៃវេនរបស់កម្ពុជាដែលធ្វើជាប្រធានអាស៊ានលើកទី2នៅឆ្នាំ2012ខ្ញុំមានតម្លៃពោះចំពោះវឌ្ឍនភាពនៃតំណែងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរចាប់តាំងពីបានបង្កើតតំណែងការទូតនៅឆ្នាំ2002អ្វីតែយើងពុំសូវមានតំណែងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយគ្នាប៉ុន្តែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃការគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកនយោបាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងលើវេទិកាអន្តរជាតិមានភាពល្អប្រសើរដែលតំណែងបែបនេះមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសក្នុងកលៈទេសៈដែលពិភពលោកកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំមានសេចក្តីពេញចិត្តតែបានឃើញប្រទេសយើងទាំងពីរមានការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនកិច្ចនិងការប្រស័យទាក់ទងជាញឹកញាប់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំយល់ថាតំណែងកាន់តែរឹងមាំផ្នែកនយោបាយគឺជាមូលដ្ឋានសំខាន់សម្រាប់អភិវឌ្ឍតំណែងលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគវប្បធម៌និងការប្រស័យទាក់ទងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនការពិវត្តនេះអាដាមប៊ិនឌីទូដូសាន់ត្រូហ្វេតារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហព័ន្ធបាតការទីម៉ូឡេបានបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជាយើងបានឯកភាពជំរុញកិច្ចសហព័ន្ធបាតការលើវិស័យអធិភាពមួយចំនួនដែលប្រទេសទាំងពីរអាចបំពេញបន្ថែមឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជាក់ស្ដែងដោយការដែលកម្ពុជាអាចជួយពង្រឹងសន្តិសុខវាងហើយទីម៉ូឡេអាចជួយពង្រឹងសន្តិសុខធម្មពលក្នុងគោលដៅពង្រឹងនៅចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាសម្រាប់បើកស្ថានអគ្គរដ្ឋទូតនៅរដ្ឋធានីឌីលីខ្ញុំសូមអរគុណរដ្ឋាភិបាលទីម៉ូឡេស្តេដែលឆាប់ផ្ដល់ឯកភាពទទួលអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាទី1មកជួយជើងបំពេញបេសកកម្មនៅរាជធានីឌីលីការបើកស្ថានទូតនៅពេលនេះគឺជាសារនយោបាយបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងរបស់កម្ពុជាចង់ឲ្យទីម៉ូឡេស្តេចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់អាស៊ាននៅឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំជឿថាការបើកស្ថានទូតនៅរដ្ឋធានីឌីលីនឹងធ្វើឲ្យតំណែងរវាងកម្ពុជានិងទីម៉ូឡេស្តេ
មានការប្រែប្រួលជាវិជ្ជមានកាន់តែច្រើននៅលើសសរស្តម្ភទាំង3គឺនយោបាយសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងសង្គមជាមួយនេះដែរខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះសម្ដែងនៅការកោតសរសើរនៅវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះវឌ្ឍនភាពដ៏ធំធេងនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅទីម៉ូឡេស្តេខ្ញុំគឺជាសាក្សីរស់ដែលបានមកកាន់ទីនេះកាលពីឆ្នាំ2016គឺ9ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំមកកាន់ទីនេះសាជាថ្មីម្ដងទៀតរដ្ឋធានីឌីលីបានផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់យ៉ាងសម្បើមអស្ចារ្យមិនត្រឹមតែខ្លួនខ្ញុំទេសហការីដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរជាមួយខ្ញុំមកកាន់ទីនេះសុទ្ធតែបានកត់សម្គាល់ដូចគ្នាដូច្នេះទីម៉ូឡេស្តេមិនមែនជាបញ្ហាកង្វល់ធំសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងអាស៊ានដោយសារតែបញ្ហាការព្រួយបារម្ភអំពីការអភិវឌ្ឍមិនស្មើគ្នានោះដែរខ្ញុំពិតជាមានការកោតសរសើរជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងវឌ្ឍនភាពនៃសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទីម៉ូឡេស្តេទី2សម្រាប់អាស៊ាននិងកម្ពុជាដោយទីម៉ូឡេស្តេកំពុងជំរុញបេក្ខភាពជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់សមាគមអាស៊ានខ្ញុំសូមឆ្លៀតយកឱកាសនេះដើម្បីចែកចម្លែកបទពិសោធន៍និងទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្លះៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមាជិកភាពអាស៊ានតាមពិតមានការឯកភាពឲ្យកម្ពុជាចូលជាសមាជិកអាស៊ាននៅឆ្នាំ1997ប៉ុន្តែការបញ្ចូលជាផ្លូវការត្រូវបានពន្យាពេលរហូតដល់ខែមេសាឆ្នាំ1999ដោយសារតែអស្ថិរភាពផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ1997ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកខ្លាំងនៅឡើយដែលយើងមិនតាន់សម្រេចបានសន្តិភាពពេញលេញនិងការឯកភាពជាតិទោះយ៉ាងនេះក្តីកម្ពុជាបានអនុវត្តនូវកាតព្វកិច្ចនិងទួនាទីរបស់ខ្លួនប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវយោងតាមបទពិសោធន៍តខ្លួននេះកម្ពុជាគាំទ្រពេញទំហឹងហើយទីម៉ូឡេស្តេចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់អាស៊ានតាំងពីដើមដំបូងហើយក៏បានខិតខំជំរុញឲ្យមានកុំសង្ស៊ីអាស៊ានលើសំណើរបស់ទីម៉ូឡេស្តេរហូតមកព្រោះកម្ពុជាយល់ថាមិនគួរទុកទីម៉ូឡេស្តេឲ្យនៅតែតល់នោះទេនេះគឺជាបំណងប្រាថ្នាដ៏ពិសិដ្ឋរបស់បេតាស្ថាបនិកអាស៊ានដែលចង់ចងក្រងរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យនៅក្រោមឆ័ត្រតែមួយគឺអាស៊ានតែម្ដងនៅពេលកម្ពុជាធ្វើជាអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ការបញ្ចូលទីម៉ូឡេស្តេជាសមាជិកត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាអធិភាពក្នុងចំណោមអធិភាពនានារបស់យើងនៅឆ្នាំនោះខ្ញុំបានលើកមតិជាសាធារណៈនិងជាមួយសមាជិកអាស៊ានឲ្យទៀតថាយើងមិនត្រូវពន្យាពេលបញ្ចូលទីម៉ូឡេស្តេក្នុងគ្រួសារអាស៊ានយូរទៀតទេរយៈពេលរងចាំជាង10ឆ្នាំគឺគ្រប់គ្រាន់ពេកហើយតាមរយៈការខិតខំចរចារហូតដល់ទៅទីចុងក្រោយកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និង41នៅទីក្រុងភ្នំពេញបានឯកភាពជាគោលការណ៍ទទួលទីម៉ូឡេស្តេជាសមាជិកទី11អាស៊ានទី11ទោះបីមិនតាន់ជាសមាជិកពេញសិទ្ធិប៉ុន្តែនៅឆ្នាំបន្ទាប់ទីម៉ូឡេស្តេបានចូលជាសមាជិកសង្កេតការណ៍ហើយមានការតាំងចិត្តនិងភាពសកម្មរបស់ទីម៉ូឡេស្តេខ្លួនឯងពេលនេះអាស៊ានបានអនុញ្ញាតឲ្យទីម៉ូឡេស្តេចូលរួមមតិលើការងារកសាងសហគមន៍អាស៊ានខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាឆ្នាំនេះទីម៉ូឡេស្តេនឹងបានចូល
ទៅក្នុងគ្រួសារអាស៊ានជាផ្លូវការរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរូបខ្ញុំនឹងបន្តរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរូបខ្ញុំបន្តនឹងបន្តគៀងគរការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកអាស៊ានឯទៀតឲ្យទទួលទីម៉ូឡេស្តេចូលជាសមាជិកខ្ញុំគិតថាទីម៉ូឡេស្តេពេលនេះស័ក្តិសមនឹងក្លាយទៅជាសមាជិកទី11របស់អាស៊ានហើយយើងអាចទុកកាតព្វកិច្ចចូលជាភាគីក្នុងលិខិតទុបកោដែលនៅសេសសល់និងបន្តអនុវត្តនៅដំណាក់កាលក្រោយចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិហើយពេលនេះខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានទៅទៀតមេត្តាផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យទីម៉ូឡេស្តេបានក្លាយទៅជាសមាជិកពេញសិទ្ធិព្រោះនេះជាភាពចាំបាច់នៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាភាពចាំបាច់នៃការធ្វើសមារណកម្មក្នុងតំបន់ជាភាពចាំបាច់ដែលអាស៊ានត្រូវដើរតួនាទីបង្រួបប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងដែនដីអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងបើពិនិត្យអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិខ្ញុំសូមនិយាយដោយចំហនៅទីនេះបន្ទាប់ពីបានជម្រាបជូនលោកជំទាវប្រធានសភាក៏ដូចជាអាដាមប្រធាននាយកបដីនោះការប្រៀបធៀបរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងទីម៉ូឡេស្តេមានការខុសគ្នាដាច់ស្រឡះកាលពីកម្ពុជាចូលជាសមាជិកអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ1999ពេលនោះផលប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់របស់កម្ពុជាមានត្រឹមតែ$281តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះទីម៉ូឡេស្តេមានប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ប្រជាជនម្នាក់រហូតដល់$1,453យោងទៅតាមស្ថិតិរបស់ធនាគារពិភពលោកដូច្នេះបើនិយាយអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក៏ដូចជាធៀបមនុស្សទីម៉ូឡេស្តេមានភាពល្អប្រសើរជាងកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1999ទៅទៀតដូច្នេះគ្មានហេតុផលណាមួយដែលត្រូវរារាំងនៅតួនាទីរបស់ទីម៉ូឡេស្តេចូលទៅជាសមាជិកអាស៊ានទេខ្ញុំគឺជាសាក្សីរស់ម្នាក់ដែលមកខាងខ្លួនឯងដឹកនាំកម្ពុជានៅក្នុងដំណាក់កាលចូលដំបូងគឺផលិតផលសរុបជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រឹមតែ$281ក្នុងពេលនេះទីម៉ូឡេស្តេត្រៀមខ្លួនចូលជាសមាជិកប៉ុន្តែប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទីម៉ូឡេស្តេមានរហូតមក$1,453ដែលចេញមកពីការស្ថិតិនៃអង្គការនៃធនាគារពិភពលោកដោយចេះសង្ឃឹមថាមិត្តភក្តិដៃគូអាស៊ានរបស់យើងនឹងបន្តនឹងគ្រប់គ្រងទីម៉ូឡេស្តេឲ្យក្លាយទៅជាសមាជិកពេញសិទ្ធិជាជាងទុកនៅជាសមាជិកសង្កេតការណ៍ដោយសពថ្ងៃហើយយល់លោកជំទាវលោកលោកស្រីខ្ញុំសូមចែកចម្លែកបទពិសោធន៍កម្ពុជានិងហេតុផល4ធំដែលកម្ពុជាសម្រេចចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រសុំចូលក្នុងគ្រួសារអាស៊ានខ្ញុំគិតថាទីម៉ូឡេស្តេក៏អាចមានហេតុផលនិងផលប្រយោជន៍ស្តៀងកម្ពុជាដែរក្នុងការចូលជាសមាជិកអាស៊ានហេតុផល4ទាំងនោះគឺ1គោលការណ៍មិនជឿជែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសសមាជិកកត្តានេះជាកត្តាធំបំផុតដែលទាក់ទាញកម្ពុជាចូលអាស៊ានទស្សនៈរួមនៃអ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងមានការចងចាំថាសោកនាដកម្មរបស់កម្ពុជា
មានឬគល់ចេញពីអន្តរកម្មរបស់បរទេសទៅលើនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានៅពេលដែលឥទ្ធិពលនៃការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចបានដួលដាលដល់កម្ពុជាហើយមានការលូកដៃចូលជ្រៅទៅក្នុងនយោបាយផ្ទៃក្នុងដែលឈានដល់ការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ប្រការណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋពេលនោះហើយដែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការធ្លាក់ចូលអន្លង់ដ៏សែនជ្រៅនៃការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងហើយកម្ពុជាបានបាត់បង់ការកាន់កាប់លើជោគវាសនាប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាវេទិកានៃសង្គ្រាមដោយតួអង្គជាតំណាងផងនិងជាសង្គ្រាមស៊ីវិលប្រឡាយពូជសាសន៍ជាតិឯកផងចេញពីមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគោលការណ៍មិនជឿជែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ានពិតជាមានការទាក់ទាញពិសេសសម្រាប់កម្ពុជាទី2ស្មារតីសហគមន៍ស្មារតីសហគមន៍គឺការធ្វើការងារគោរពដោយគោលការណ៍កុំសង្ស័យរឿងនេះសំខាន់ណាស់ដើម្បីធានាថាប្រទេសសមាជិកទាំងអស់មានសិទ្ធិស្មើគ្នាគ្មានប្រទេសតូចគ្មានប្រទេសធំគ្មានប្រទេសដែលមានគ្មានប្រទេសដែលក៏គ្មានប្រទេសចាស់គ្មានប្រទេសថ្មីអាស៊ានមិនបានធ្វើការតាមរយៈការបោះឆ្នោតយកសម្លេងភាគច្រើននោះទេព្រោះវិធីនេះនឹងនាំទៅដល់ការបែកបាក់ទីក្នុងអាស៊ានហើយធ្វើទៅពេលខ្លះគោលការណ៍នេះអាចបង្កើតឲ្យមានភាពតានតឹងខ្លះក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបើវាតម្លៃជារួមលើប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញថាគោលការណ៍នេះគឺជាមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំនៃការធានាឯកភាពនិងសាមគ្គីភាពយូរអង្វែងរបស់អាស៊ានទោះបីត្រូវឆ្លងកាត់វិយាសាលំបាកបែបណាក៏ដោយហើយខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាគោលការណ៍នេះគឺនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិនបើអាស៊ានសាកល្បងសម្រេចកិច្ចការតាមរយៈការបោះឆ្នោតអាស៊ាននឹងបែកបាក់អាស៊ានមិនคล้ายទៅជាតួអង្គឯកភាពដែលរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្លួននិងរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហានានានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងពិភពលោកទៀតទេយើងពិតជាបានស្ដាប់ឮនៅការអធិប្បាយដែលចង់សើរើគោលការណ៍កុំសង្ស័យនិងការចាប់ប្រកាន់ដោយប្រយោលថាប្រទេសចូលថ្មីបំពេញសិទ្ធិវេតូដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនតោះនេះខ្ញុំចង់សួរត្រឡប់ទៅវិញថាតើជាការពិតឬទេដែលប្រទេសសមាជិកដើមមានជំហរឯកភាពគ្នាលើគ្រប់បញ្ហានៅក្នុងតំបន់នោះពិតជាមិនអាចទៅរួចទេដូច្នេះហើយបីតាស្ថាបនិកអាស៊ានក៏បានប្រមាលឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបនេះផងដែរនៅពេលដែលពួកគាត់រៀបចំឲ្យមានគោលការណ៍កុំសង្ស័យអាស៊ានមានភាពចម្រុះខ្លាំងហើយប្រទេសនីមួយៗសុទ្ធតែមានការពិចារណាលើផលប្រយោជន៍តំបន់ទន្ទឹមនឹងផលប្រយោជន៍ប្រទេសដែលមានការថ្លឹងថ្លែងទាំងនេះពិតជាមានពិតជាមិនអាចដូចគ្នាឥតខ្ចោះនៅគ្រប់កលៈទេសៈនោះទេការធានាឯកភាពក្នុងតំបន់សាមគ្គីភាពក្នុងភាពចម្រុះនិងភាពស្អិតរមួតស្ថាប័នត្រូវការកាយវិត្តដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រកបដោយបញ្ញាញាណនោះគឺគោលការណ៍កុំសង្ស័យនោះឯងតាមពិតក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងកុំសង្ស័យមិនមែនតឹងរឹងនោះទេឧបមាថ្ងៃនេះយើងមិនអាចមានកុំសង្ស័យលើគោលចំហណាមួយយើងអាចស្ទាបទង់ដឹងថាតើបន្តក្រហមនៃគោលចំហរ
របស់ប្រទេសពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនោះគឺជាអ្វីដូច្នេះនេះគឺជាសិល្បៈដែលមានលក្ខណៈជាស្ថាប័នរបស់អាស៊ាននៅក្នុងការកែសម្រួលសម្របសម្រួលអត្ថន័យខ្លឹមសារឬវត្ថុវាយណាមួយនៃគោលចំហដែលសមាជិកទាំងអស់អាចទទួលយកបានច្បាស់ណាស់ថាការសម្របសម្រួលបែបនេះត្រូវការពេលវេលាច្រើនក៏ប៉ុន្តែគោលការណ៍នេះបានធានានូវភាពសុខដុមផ្ទៃក្នុងអាស៊ានអស់រយៈពេល58ឆ្នាំមកហើយយើងអាចមានចិត្តអត្តសានៅពេលដែលយើងឃើញមានការរាំងស្ទះលើបញ្ហាណាមួយដែលអាស៊ានពុំមានគោលចំហរួមប៉ុន្តែបើមើលលើមេគី58ឆ្នាំដែលយើងបានដើររួមគ្នាយើងគួរតែមានមោទនភាពទៅវិញទេតែយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នារីកចម្រើនជាមួយគ្នានៅពេលដែលស្ថាប័នबहुភាគីឬស្ថាប័នតំបន់និងអនុតំបន់ជាច្រើនផ្សេងទៀតបានថមថយអធិពលឬបាត់បង់មុខពីវេទិកាការទូតតែម្ដងត្រង់នេះយើងត្រូវតែគោរពនិងផ្ដល់តម្លៃដល់បញ្ញាញាណប្រកបដោយទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់បេដាស្ថាបនិកអាស៊ានហើយប្រទេសសមាជិកទាំងអស់សុទ្ធតែមានចំណែកក្នុងការថែរក្សាប្រពៃណីដ៏ឧត្តមរបស់អាស៊ានដែលយើងបានខិតខំកសាងរួមគ្នាអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយទី3ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតាមរយៈការជំរុញសមាហរណកម្មមានទស្សនវិជ្ជាច្រើននៃសមាហរណកម្មដែលប្រទេសសមាជិកទាំងអស់សុទ្ធតែបានទទួលផលប្រយោជន៍តាមរយៈការពង្រឹងភាពការតបជាប់ទាំងរូបវត្តនិងផ្នែកទុនការគិតគូររួមគ្នាដើម្បីជំរុញវិស័យដែលមានប្រយោជន៍រួមនិងការបំពេញគម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍយើងបានជំរុញការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលពង្រឹងការតបជាប់ក្នុងតំបន់ដើម្បីបង្កើនការផ្លាស់ប្ដូរទំនិញនិងប្រជាជនហើយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបំផុតនោះគឺការលើកលែងទឹកតការសម្រាប់ការបំលាស់ទីរបស់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលតែម្ដងការកាត់បន្ថយគម្លាតរវាងប្រទេសអាស៊ានចាស់និងអាស៊ានថ្មីតាមរយៈកំណត់ពេលផ្ដើមធ្វើសមាហរណកម្មអាស៊ានដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2000មកជាពិសេសលើការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់កម្ពុជាប្រទេសដៃគូនៅខាងក្រៅក៏បានចូលរួមយ៉ាងច្រើនដើម្បីពន្លឿនដំណើរការនៃការធ្វើសមាហរណកម្មដោយពន្លឿនការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសដែលជាសមាជិកថ្មីដូចជាកម្ពុជាម៉ាយ៉ាម៉ានិងឡាវដែលត្រូវការធ្វើសមាហរណកម្មដើម្បីកាត់បន្ថយគម្លាតជាមួយប្រទេសសមាជិកដែលមានការអភិវឌ្ឍច្រើនជាងខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់ថាមានការយល់ខុសមួយចំនួនថាកម្ពុជាឬប្រទេសចូលថ្មីដែលមានសេដ្ឋកិច្ចតូចនិងអស់ជើងអាស៊ានឲ្យដើរយឺតតាមពិតប្រទេសចូលថ្មីមិនបានអស់ដំណើរពឹងពាក់ឬដណ្ដើមផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសចូលមុននោះទេខ្ញុំសូមបង្ហាញតួលេខជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលអាស៊ានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1967អាស៊ានមានទំហំសេដ្ឋកិច្ចត្រឹមតែ24ប៊ីលានដុល្លារប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2024ផលិតផលសរុបរបស់អាស៊ាន10ប្រទេសមានរហូតដល់3.8 ទ្រីលានដុល្លារដែលជាសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី5នៅលើពិភពលោកហើយអាចហោះឡើងទៅជាលេខ4នៅឆ្នាំ2030ហើយទំហំពាណិជ្ជកម្មទំនិញបានកើនដល់ 3.5 ទ្រីលានដុល្លារជិតស្មើនឹងទំហំផលសសរផលិតផលសរុបក្នុងនោះ 21.5%
ជាពាណិជ្ជកម្មផ្ទៃក្នុងអាស៊ានទំហំវិនិយោគបរទេសសរុប229.8 billion នៅក្នុងនោះ9.5% ជាទុនវិនិយោគផ្ទៃក្នុងអាស៊ានតួលេខនេះបញ្ជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានពុំបានដើរថយក្រោយដោយសារសមាជិកថ្មីនោះទេទៅវិញតាមពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគគឺមានតែការកើនឡើងជាលំដាប់ហើយអាស៊ានក៏បង្កើនពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគផ្ទៃក្នុងកាន់តែច្រើនផងដែរដោយជាខ្ញុំរំពឹងថាថែមទីម៉ូឡេសចូលទៅក្នុងអាស៊ានវាក៏បង្កើននៅចំនួនផលិតផលសរុបកាន់តែច្រើនបន្ថែមដោយបង្កើនប្រជាសាស្ត្រនិងចំនួនប្រទេសជាសមាជិកទី4ច្រកទ្វារការទូតតទ្វារនៃកលាប្រវត្តិភាពការទូតរបស់កម្ពុជាអាស៊ានមានដៃគូច្រើនដូច្នេះនៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាក្លាយទៅជាសមាជិកអាស៊ានមានន័យថាកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាដៃគូជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះដោយស្វ័យប្រវត្តិអាស៊ានគឺជាច្រកទ្វារនៃកលាប្រវត្តិភាពការទូតរបស់កម្ពុជានៅពេលបណ្ដាកម្មដែលដឹកនាំដោយអាស៊ានមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់ហើយតាមរយៈនេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អាស៊ានជាមួយដៃគូខាងក្រៅក៏កាន់តែវិវត្តជឿនលឿនលើវិសាលភាពនិងជំរឿននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគិតត្រឹមខែឧសភាឆ្នាំ2025ប្រទេសហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានកើនឡើងដល់55ប្រទេសហើយប្រទេសឬស្ថាប័នក្រៅពីអាស៊ានចំនួន95មានអង្គទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំអាស៊ានហើយអាស៊ានវិញក៏បានបង្កើតគណៈកម្មការអាស៊ាននៅប្រទេសទី3ឬនៅអង្គការអន្តរជាតិបានកើនឡើងដល់55អាស៊ានមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងដៃគូសន្ទនាសំខាន់ដូចជាចិនជប៉ុនឥណ្ឌាកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់ហើយក៏មាន FTA ជាមួយនឹងហុងកុងផងដែរបន្ថែមលើនេះអាស៊ានក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់ដែលបានចាប់ផ្ដើមចរចានៅឆ្នាំ2012ហើយចូលជាធរមាននៅឆ្នាំ2022ដែលជាឆ្នាំកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានប្រូវេតនៅឆ្នាំ2023អាស៊ានមានទំហំពាណិជ្ជកម្មទៅដល់2 trillion ហើយវិនិយោគបរទេសពីប្រទេសសមាជិកអាស៊ានក្រៅពីអាស៊ានមានទំហំរហូតដល់66.3 billionដុល្លារកលានុវត្តភាពការទូតដែលគោរពយន្តការពហុភាគីនិយមតែផ្អែកលើច្បាប់និងការអនុវត្តពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីដែលសេរីបើកចំហមានបរិយាបន្ននិងផ្អែកលើវិធានច្បាប់ដែលអាស៊ានបានប្រកាន់ជាយូរមកហើយបានផ្ដល់ប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនអនេកដល់ប្រទេសសមាជិកនិងដៃគូអាស៊ានហើយដល់លោកទាវអស់លោករស្រីឥឡូវខ្ញុំសូមចូលដល់អាស៊ាននិងពិភពលោកផ្នែកចុងក្រោយខ្ញុំចង់គូសរំលឹកពីអនាគតនៃទួនាទីរបស់អាស៊ាននៅក្នុងពនាបដកម្មអភិបាលកិច្ចកម្រិតពិភពលោកដើម្បីចូលរួមជាមួយស្ថាប័នទំនើបផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើនរដូវភាពនៃប្រទេសរបស់ខ្លួននេះគឺជាជំរើសយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងមិនអាចបដិសេធបានឡើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលអាស៊ានឬប្រទេសសមាជិកចូលរួមនៅក្នុងស្ថាប័នពហុភាគីណាមួយក្រៅពីយន្តការដែលដឹកនាំដោយអាស៊ានយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នភាពលំអៀងទៅលើមហាអំណាចណាមួយដែលកំពុងប្រកួតប្រជែង
ធ្វើឲ្យស្ថាប័នពហុភាគីទាំងនោះលេចចុះលេចឬលេចឡើងទៅតាមគោលនយោបាយរបស់មហាអំណាចឬថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសនៃមហាអំណាចដូច្នេះខ្ញុំនៅតែជឿថាអាស៊ានគួរផ្ដល់ទម្ងន់ទៅលើការខិតខំអភិវឌ្ឍនិនាបរកម្មតំបន់ដែលដឹកនាំដោយអាស៊ានវិញព្រោះថាស្ថាប័នរបស់យើងមានលក្ខណៈអព្យាក្រឹតជាងហើយយើងអាចប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងដៃគូច្រើនប្រភេទនិងច្រើនតំបន់ដោយមិនប្រកាន់មនោគមវិជ្ជាអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយន្តការរបស់អាស៊ានមានភាពអចិន្ត្រៃយ៍និងមានស្ថិរភាពជាងបើទោះបីជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសសមាជិកអាស៊ានប្រែប្រួលក៏ដោយក្នុងន័យនេះខ្ញុំចង់គូរំលឹកពីតួនាទីសំខាន់របស់លេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាននៅក្នុងការធានាភាពអចិន្ត្រៃយ៍ឬចីរភាពនៃយន្តការនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការងារសម្របសម្រួលដ៏ច្រើនលើសលប់ការរៀបចំចងក្រងកំណត់ត្រាលក្ខណៈស្ថាប័ននិងការជំរុញការគិតគូរស្រាវជ្រាវអំពីទិសដៅអនាគតរបស់សម្រាប់អាស៊ានក្នុងនាមជាពលមួយនៃពិភពលោកអាស៊ានមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការលើកស្ទួយសន្តិភាពពិតណាស់ថាការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមអនុត្តរភាពរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមិនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលគ្រប់គ្រងរបស់អាស៊ាននោះឡើយប៉ុន្តែអាស៊ានអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនបានអាចជំនះការខិតខំជិតជែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងតំបន់អាស៊ានបានអាចបង្ការកុំឲ្យមានសង្គ្រាមដោយតួអង្គតំណាងរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់របស់យើងបានអាស៊ានក៏អាចបញ្ចេញឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនលើរបៀបវារៈសន្តិភាពលើសពីកម្រិតតំបន់ផងដែរយ៉ាងណាក្តីយើងក៏អាចយល់បានដែរថាអាស៊ាននឹងមិនអាចក្លាយជាពលមួយនៃពិភពលោកបានទេប្រសិនបើថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសអាស៊ានពុំមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនិងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកមានស្មារតីជាសហគមន៍ជាគ្រួសារអាស៊ាននិងពុំមានទំនាក់ទំនងលើសពីកម្រិតការងារផ្លូវការពេលខ្លះយើងមានការងារច្រើនពេកយើងយកចិត្តទុកដាក់បារម្ភទៅលើរបៀបវារៈរបស់ប្រទេសមហាអំណាចខ្លាំងពេកយើងភ្លេចគិតពីប្រទេសជិតខាងភ្លេចបារម្ភពីសមាជិកគ្រួសារក្នុងអាស៊ានរបស់យើងខ្ញុំពិតជាចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានជំនាន់ថ្មីបង្កើតអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគ្នាឲ្យបានច្រើនដើម្បីរឹតចំណងមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការបង្កើតភាពសុខដុមនៅក្នុងតំបន់ហើយកណ្ដាលលោកជឿអស់លោកស្រីអនាគតខាងមុខយើងនៅតែអាចរៀនសូត្រពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្រៀនយើងយ៉ាងច្បាស់ថាគោលការណ៍របស់អាស៊ានពិតជារូបមន្តដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នតំបន់ដែលមានភាពចម្រុះអាស៊ានត្រូវតែឈរឲ្យបានរឹងមាំនៅក្នុងការការពារនិងរក្សាគោលការណ៍របស់ខ្លួនទោះបីពេលខ្លះយើងទទួលការរិះគន់ក៏ដោយប៉ុន្តែចុងក្រោយប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាចៅក្រមដាក់ពិន្ទុលើសមិទ្ធផលរបស់យើងហើយយើងមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យអាស៊ានត្រឹមតែ1ឆ្នាំឬ2ឆ្នាំនោះទេយើងត្រូវមើលសមិទ្ធផលមួយទសវត្សរ៍ឬ2ទសវត្សរ៍ឬច្រើនជាងនេះដើម្បីឲ្យដឹងថាតើអាស៊ានដើរលើផ្លូវត្រូវឬយ៉ាងណាទោះបីជាមានការរិះគន់ច្រើនក្តីសន្តិភាពនិងជារភាពរបស់អាស៊ាននិងកំណើននៃកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចដ៏អស្ចារ្យរបស់អាស៊ានគឺជាសក្ខីភាពជាក់ស្ដែងបំផុតថារូបមន្តអាស៊ានមានប្រសិទ្ធភាព
ហើយរូបវត្តនេះគួរត្រូវបានពង្រីកផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសហគមន៍នៅពិភពលោកដែលគោរពភាពចម្រុះសម្រាប់អនាគតខាងមុខអាស៊ានក្នុងនាមជាពលមួយនៃពិភពលោកនឹងក្លាយទៅជានិមិត្តរូបនៃនយោបាយនិយមកណ្ដាលគ្មានសាសនាជ្រុលនិយមគ្មានវប្បធម៌នយោបាយជ្រុលនិយមដែលផ្ដោតខ្លាំងលើមនោគមវិជ្ជាណាមួយឬប្លុកណាមួយអាស៊ាននឹងក្លាយទៅជាពលមួយនៃពិភពលោកដែលមានភាពបត់បែនខ្ពស់និងមានភាពជាក់ស្ដែងនិយមដែលមិនយកប្រទេសឬនវត្តណាមួយជាសត្រូវហើយក៏មិនក្លាយទៅជាវេទិកានៃសង្គ្រាមទូអង្គតំណាងនោះដែរទន្ទឹមនឹងការប្រស័យតាក់ទងទៅនឹងពិភពខាងក្រៅអាស៊ានក៏ត្រូវខិតខំបង្កើតអនាគតថ្មីនិងក្តីសង្ឃឹមថ្មីដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់យើងផងដែរព្រោះថាបើយើងមិនអាចបង្កើតក្តីសង្ឃឹមឬសុបិនសម្រាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងពិភពលោកខាងក្រៅក៏មិនអាចសង្ឃឹមលើអាស៊ានបានដែរអាស៊ានគួរតែសម័យឲ្យបានធំស្រមៃឲ្យលើសពីអាស៊ានសូមសាកល្បងស្រមៃជាមួយគ្នាថាអាស៊ាននឹងមានមហាវិទ្យាល័យលំដាប់ពិភពលោកនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ាននឹងមានក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាលំដាប់ពិភពលោកជារោងចក្រនិងជាទីផ្សារដ៏ទាក់ទាញរបស់ពិភពលោកអាស៊ានជាទីតាំងវេទិកាការទូតលំដាប់ពិភពលោកការរៀបចំកីឡាពិភពលោកដូចជា World Cup អាស៊ានជាទីប្រមូលផ្តុំទាក់ទាញសម្រាប់ប្រជាជននៅលើពិភពលោកដែលចង់មកធ្វើការឬមករស់នៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលមានភាពសុខដុមភាពចម្រុះជាតិសាសន៍និងប្រព័ន្ធសង្គមមកកិច្ចល្អប្រសើរទាំងនេះគឺជាក្តីសុបិនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអនាគតពិភពលោកគឺនៅអាស៊ីអនាគតពិភពលោកគឺនៅអាស៊ានឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោករស្រីខ្ញុំសង្ឃឹមថាវត្តឧទ្ទិសនាមរបស់ខ្ញុំនឹងចូលរួមផ្ដល់ជាពុទ្ធិនិងជាមូលដ្ឋានពិចារណារបៀបប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបរិបទរបស់ទីម៉ូឡេសក៏ដូចជាការរួមចំណែកធ្វើឲ្យសង្គមទីម៉ូឡេសយល់កាន់តែច្បាស់ពីអាស៊ានក៏ដូចជាយន្តការងាររបស់អាស៊ានជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនពរលោកជំទាវប្រធានសភាលោកជំទាវអនុប្រធានសភាឯកឧត្តមអនុប្រធានសភាឯកឧត្តមលោកជំទាវសមាជិការដ្ឋសភាលោកស្រីសូមទទួលបាននៅសេរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសុខមហាប្រសើរនិងជោគជ័យក្នុងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនសូមអរគុណ